debuted in his direction. So I know where he comes from and what his sensibilities are. And what I love about him is he has a lot of respect for actors. Usually a lot of directors, they underrate actors. ఏముందండి ఎవరైనా పెట్టి యాక్టింగ్ చేసి చేంజ్ చేయొచ్చండి. But he knows that it is not that easy to extract the exact thing if you are not an actor. So ఆయన కాస్టింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఏదైనా సినిమా మీరు తీసుకుని ఇప్పటిదాకా చేసిన 3 సినిమాల్లో కాస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఇట్. And B, because of that respect that he has for actors, he gives space to the actors. అంటే మీరు ఎలా చేయాలో మీరు చేయండి, ఐ విల్ వర్క్ అరౌండ్ ద వే అండ్ ఐ విల్ క్యాప్చర్ ఇట్. అంటే మేము ఇక్కడ కెమెరా యాంగిల్ ఇక్కడ పెట్టాం కాబట్టి మీరు ఇలాగే చేయాలి అని హీ డజంట్ ఫిక్స్ యూ. He gives you the freedom to act. That is one good thing. And he also likes to do it in a theatre style. అంటే ఫస్ట్ మాస్టర్ షాట్ తీసేస్తాం. మాస్టర్ షాట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు బికాజ్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ మై థియేటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, మామూలుగా ఇప్పుడు ప్లేలో ఎలాగైతే మేము రిహర్స్ చేస్తామో అలాగే me and the actor rehearses it, or we deliver our lines in the take. That's a master shot. అది అయిపోయిన తర్వాత మీరు క్లోజ్లో ఎక్కడ పెట్టుకున్న కెమెరాలు, the actors will be very free to act. He's so focused and so planned, and it's so nice when you work with somebody who's so pre-planned and has exact idea what he wants from his artist. It becomes a cakewalk, so it was so much fun. And especially with my colleague Abhijit, it was so much fun working with him. He was so supportive and very cooperative throughout. सर लास्ट डायलॉग इतनी बोली, प्लीज उसे खराब मत करो. He's the first director I had a complete script reading session with. He gave me a lot of inputs about how this Raghu character should be in. What happened? Smile on your face. And you know it, as you get that, you did something, and that's like, yes, I did something. 16-year-olds, anything that you throw a paper at somebody and it hits them, you feel like top of the world. For him, every character is important, and our character for an actor to portray it brilliant on screen, it needs a lot of preparation, and that preparation is actually done by director. I loved working with him, and I'm looking forward to work more and more. Sir, variation of do only Bata will go. Bata black Bata. Only thing. యాక్టర్స్లో ఉన్న పొటెన్షియల్ని ఒక్కో డైరెక్టర్ ఒక్కో పర్స్పెక్టివ్ నుంచి చూస్తాడు. సో ప్రవీణ్ సార్ saw that perspective which others didn't see it, and that perspective is what you see in the film. It was really good. He's a well-planned director. There was no extra shots, no extra angles. He knew what all to shoot. He just did that, and he finished the whole shoot in just 4 days. That is a really great thing about him. He's the coolest director I've ever seen. పూర్ణ కాస్ట్యూమ్ ఉతికించమని చెప్పాను. ఉతికారా సార్? ఉతికారా కాస్ట్యూమ్స్? ఉతికారు సార్, అన్ని ఉతికితే ఆ ఇస్త్రీ మరకలు ఎందుకు? Okay, does he really get angry? I'm not sure. Seriously. Okay, very rare I think, but he's the coolest director I've ever worked with. ఆయన అరవడు, కొట్టడు, తిట్టడు, ఇసుకోడు, ఏమండు డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ గారు. ఆయన చాలా చాలా సెన్సిటివ్ అండ్ సీరియస్ అండ్ చాలా స్ట్రైట్గా ఉంటారు. కరెక్ట్గా తనకు కావాల్సింది ఏదో ఆయన తీసేసుకుంటారు. దిగారా, దిగుతున్నారా? అక్కడ మోడల్స్ కాఫీ షాప్లో ఎవరు మోడల్స్ అయినా తీసుకురామని నేను చెప్పాను 7 గంటలకు షార్ట్ పడాలి అని.
మెయిన్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఆయన ఆర్టిస్ట్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకునే విధానం నాకు బాగా నచ్చుతుంది. అండ్ ఈజ్ వెరీ కూల్ అండ్ అందరితో కలిసిపోయి ఆయనకి ఏది కావాలో అది చాలా కూల్గా బాగా చేయించుకుని లైక్ డెఫినెట్గా ఈ ఫిలిము ఆయనకి మంచి అప్రిషియేషన్ వస్తుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్షన్ సో చిన్న స్ట్రెస్ చేద్దాం. నిజం చెప్పాలంటే ఒకప్పుడు బాపు గారితో చేశాను ఆ ఫీలింగు, తర్వాత కె విశ్వనాథ్ గారితో చేశాను, ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారితో చేశాను ఆయనతో ఒక ఫీలింగు, ఈవి సత్యనారాయణతో ఇలాగా డిఫరెంట్, కె రాఘవేంద్ర గారితో చేశాను ఆయన ఒక స్టైల్, ఇలాగ అన్నీ కలిపి ప్రవీణ్ గారితో ఉంది అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే అన్నీ ఆయనది ఒక డిఫరెంట్ స్టైలు, అది ఈ మాటల్లో చెప్పలే. యాక్ట్ చేసేప్పుడు చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్గా ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, చాలా ముద్దుగా ఉంటాయి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా. ఇలాగే ఉండాలి, ఓవర్గా చేయకూడదు, మరి తక్కువగా చేయకూడదు. కష్టంగానే ఉంటుంది కానీ చేసిన తర్వాత చాలా హ్యాపీగానే ఉంటుంది. చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్. జనరల్గా ఒక ఫిలిం డైరెక్టర్ అనేది చాలా పెద్ద పోస్ట్ అది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పెద్ద వాళ్ళు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసి ఎన్నో సంవత్సరాలు నేర్చుకుని ఆ కళని వచ్చి డైరెక్టర్ అయిన వాళ్ళే చాలామంది ఉన్నారు. కొంతమంది ప్యాషన్తో అయ్యి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రవీణ్, వాట్ ఐ హర్డ్ వాజ్ అ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ అ వెరీ హై జాబ్. నిజంగా నేను మా మేనేజర్ శోభాద్ అనుకుంటున్నాం, ఒక సక్సెస్ఫుల్ ప్రొఫెషన్ వదిలిపెట్టి డేర్ చేసి ఒక టోటల్, ఇది జనరల్గా రిస్కీ ప్రొఫెషన్ అంటారు, ఎస్పెషలీ డైరెక్టింగ్ ఫిలిం అంటే ఇది ఈజీ టు సే స్టార్ట్ అండ్ కట్, అది కాదు. టు ఫీల్ అ ఫిలిం, టు మేక్ అ ఫిలిం, అంత ఫీల్తో ఒక ప్యాషన్తో, ప్రొఫెషన్గా కాదు ఒక ప్యాషన్గా తీసుకుని ఫిలిం ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి ఆల్రెడీ 2 మంచి సినిమాలు ఇచ్చినటువంటి దర్శకుడు ప్రవీణ్ సతార్. ప్రవీణ్ సతార్కి ఇది పెద్ద గొప్ప ఫిలిం నేను అంటాను లేదు, ఇట్స్ జస్ట్ అ బిగినింగ్ ఆఫ్ మెనీ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిమ్స్. ప్రవీణ్ సతార్ దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి మంచి ఫిలిమ్స్లో ఇది ఒక బిగినింగ్ అని నేను భావిస్తున్నాను. దట్ మ్యాన్ హ్యాస్ క్యాలిబర్ అండ్ దట్ మ్యాన్ హ్యాస్ కన్సిస్టెన్సీ, దట్ మ్యాన్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు మేక్ డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ విత్ బ్రాండ్ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్, విత్ ఎంటర్టైన్మెంట్. అదే చందమామ కథలు. ఐ విష్ ప్రవీణ్ సతార్ all the best for a bright future. Lands. You can't squat. You never used an Indian toilet in your life? That's got something to do with this? Yeah. Wellness center, and I want you to be చందమామ కథలు సాటి వారి ఎదలు తమ పునాదులు